Good morning, girls. In today's session, we are going to discuss about customer data integration. CDI. The full form of CDI is customer data integration. It is a kind of MDM. MDM means master data management. Yesterday we learned about MDM, right? It creates a master data and then provide that database to all data warehouses, which data is wherever the data is required. The MDM provide the well arranged data in the form of data warehouse, right? So here CDI is also a kind of MDM for customer data, especially for customers. CDI is the process of retrieving, cleaning, storing, maintaining and distributing customer data. See, as you can see here, all the steps are same as we do in MDM. Here also we need to retrieve the data from different source systems. Then we have to do cleaning of that data which we have collected from different sources, then storage of that data, then maintain that data and distribute that data wherever and whenever required. A CDI system retrieves customer data from different OLTP systems, cleans it, stores it in a customer master data store. See here the term customer master data store is used instead of master data store, right? Maintain the customer data, keeps it up to date and distributes the customer data to other system. MDM અને CDI આ બેની વચ્ચે કોઈ જ મેજર ડિફરન્સ નથી. MDM છે જનરલ પર્પસ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ કહી શકીએ, જ્યારે કે CDI જે છે એ કસ્ટમર માસ્ટર ડેટા સ્ટોર છે, એટલે કે સ્પેશિયલી ત્યાં આગળ કસ્ટમરનો જ ડેટા સ્ટોર થતો હોય છે. અહીંયાના જે સ્ટેપ્સ છે એ પણ સરખા છે. ટુ રિટ્રીવ ધ ડેટા ફ્રોમ ડિફરન્ટ સોર્સ સિસ્ટમ, દેન ક્લીન્સ ઇટ, એનું ક્લિનિંગ કરવાનું, દેન સ્ટોર ઇટ સમવેર, એટલે કે કોઈ ડેટાબેઝની અંદર એ ડેટાને સેવ કરીને રાખો, એને મેન્ટેન કરવો, એને અપ ટુ ડેટ રાખો, અપડેટેડ રાખો, અને જ્યારે પણ કોઈ બીજી સિસ્ટમને કસ્ટમરના ડિટેલ્સની જરૂરત હોય ત્યારે એ ડેટાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવો. સો અહીંયા બેયના અંદર તમને ઘણી બધી સિમિલારિટી જોવા મળશે, એક્સેપ્ટ વન. MDM છે એ કોમન છે, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માટે યુઝ કરી શકાય, જ્યારે CDI છે એ સ્પેશિયલી કસ્ટમરનો ડેટા સ્ટોર કરે છે, રાઈટ? A CDI system enables you to have a cleaner, single reliable version of customer data that other application in the enterprise can use. This in turn can deliver business benefits such as increased customer satisfaction and better business analysis, and it reduces the complexity of the processes that use customer data. આ જે CDI છે એનો ક્લીન થયેલો જે ડેટા છે, જે રિલાયબલ વર્ઝન આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે. જ્યારે પણ કોઈ એવી એપ્લિકેશન કે એન્ટરપ્રાઇઝ હોય કે જેને કસ્ટમરના ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ આવે ત્યારે CDI થ્રુ એ ટાઈપનો ડેટા છે એ મળી શકે છે. This in turn can deliver business benefits. એનાથી શું થઈ શકે તો બિઝનેસને બેનિફિટ થાય એવા ડેટા છે એ ડિલિવર કરી શકે. એનાથી કસ્ટમરનું સેટિસ્ફેક્શન છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અને બિઝનેસ માટે જે એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે એનું પરફોર્મન્સ પણ બેટર મળશે. Of all the various kind of master data management, CDI is the most widely used because every organization has customer. See, અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે અલગ અલગ ટાઈપના જે માસ્ટર ડેટા મેનેજમેન્ટ હોય એમાંથી સૌથી પોપ્યુલર જે છે એ CDI છે. કેમ કે હરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન જે પણ હોય એક્ઝિસ્ટિંગ એના કસ્ટમર હોય જ, રાઈટ? વિધાઉટ કસ્ટમર કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ રન થઈ શકે નહીં. અગર કસ્ટમર નથી તો ડિમાન્ડ નથી તો ઓર્ગેનાઇઝેશનનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે જ નહીં. CDI provides clean integrated data for customer relationship management. અહીંયા આગળ CDI જે છે એ અલગ અલગ કસ્ટમર રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટને ઇન્ટિગ્રેટેડ ડેટા છે એ નોટ ઓન્લી ઇન્ટિગ્રેટેડ બટ ક્લીન ઇન્ટિગ્રેટેડ ડેટા છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે.
CDI has different matching criteria compared to products. Of course, for example, it can match customer record based on name, date of birth, social security number, telephone number, address, credit card number and many other attributes. જ્યારે તમે એક ડેટાબેઝ સાથે બીજો ડેટાબેઝ કમ્બાઈન કરો ત્યારે એવું પોસિબલ છે કે બેની અંદર અમુક રેકોર્ડ્સ છે એ મેચ થતા હોય, એક જ પર્ટિક્યુલર કસ્ટમર માટેના હોઈ શકે, રાઈટ. તો આ જે CDI સિસ્ટમ છે એ બે ડેટાને મર્જ કરતાં પહેલાં, બે ડેટા ડિફરન્ટ સોર્સિસને મર્જ કરતાં પહેલાં હરેક ડેટાને કમ્પેર કરશે. એના માટેના જે ક્રાઇટેરિયા છે એ ક્યાં હોઈ શકે? તો સૌથી પહેલાં તો આપણે નેમ થ્રુ કસ્ટમરને મેચ કરાવી શકીએ, રાઈટ. નેમ છે. સેકન્ડ આપણે બર્થ, ડેટ ઓફ બર્થ. With the help of date of birth we can compare two different records of customer. એનો સોશિયલ સિક્યોરિટી નંબર પણ અવેલેબલ હોય છે. આપણે અહીંયા સોશિયલ સિક્યોરિટી નંબરની જગ્યાએ આધાર કાર્ડ છે એ લઈ શકીએ, એનો નંબર છે એ કમ્પેર કરાવી શકીએ. દેન ટેલિફોન નંબર, એડ્રેસ, ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર એન્ડ મેની અધર એટ્રીબ્યુટ્સ. આવા ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે કે જેના થ્રુ કોઈ પણ કસ્ટમર છે એનું કમ્પેરિઝન થઈ શકે, રાઈટ. This time, the criteria are not different from product group to product group, but rather universal. અહીંયા જે છે કોઈ પણ કસ્ટમર છે એનો ડેટા છે એ યુનિવર્સલ હોય, એના જેવું કોઈ જ ડેટા બીજું અવેલેબલ હોઈ શકે નહીં. જ્યારે કે પ્રોડક્ટમાં એવું પોસિબલ નથી. પ્રોડક્ટ ગ્રુપ વાઇઝ તમે ચેક કરશો તો બે પ્રોડક્ટ ગ્રુપ છે એકદમ મેચ થઈ શકે. અ હ્યુમન બીંગ ઇઝ અ હ્યુમન બીંગ, નોટ લાઇક પ્રોડક્ટ્સ દેટ have a different attributes for each product type. Our next topic is future trends in data warehousing. Future trends in data warehousing. Several future trends in data warehousing today are unstructured data, search, service-oriented architecture, and real-time data warehousing. અત્યારે આપણે જે કરંટ આપણો જે ટ્રેન્ડ ચાલે છે એની અંદર ડેટા વેરહાઉસિંગની અંદર તમને અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા મળશે, રાઈટ. સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ આર્કિટેક્ચર હોઈ શકે અને રિયલ ટાઈમ ડેટા વેરહાઉસિંગ પણ હોઈ શકે. ચલો આપણે આ જે ટર્મ્સ છે અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા એ શું છે એ ક્લિયર કરીએ. Unstructured data that is in databases is structured. It is organized in rows and columns. Normally આપણે જે ડેટાબેઝ રૂટીન લાઈફમાં યુઝ કરીએ છીએ એ વેલ ઓર્ગનાઇઝ હોય છે અને સ્ટ્રક્ચર્ડ હોય છે. ઓર્ગનાઇઝ કેવી રીતે થયેલા હોય છે? ઇટ ઓર્ગનાઇઝડ ઇન રોઝ એન્ડ કોલમ્સ, રાઈટ. આપણે જે ઓરેકલની અંદર તમે ટેબલ્સ જોયા તો ટેબલ્સ છે રો અને કોલમ વાઇઝ ઓર્ગનાઇઝ થયેલા હોય, સ્ટ્રક્ચર થયેલા હોય. નેમની કોલમમાં તમને નેમ જ મળશે, એજની કોલમમાં તમને એજ મળશે. તો એ આપણે સ્ટ્રક્ચર ડેટા કહી શકીએ, રાઈટ, કે જ્યાં આપણે રો અથવા તો કોલમને જોઈને રેકગ્નાઇઝ કરી શકીએ કે આની અંદર કયા ટાઈપનો ડેટા છે. We talked in previous section about the data warehousing using structured data. That is, the source system is a database. It can be relational database and it can be an object oriented database. બેમાંથી કોઈ પણ એક ટાઈપનો ડેટાબેઝ હોઈ શકે. આપણે જે અત્યાર સુધી ડેટાબેઝનું ડિસ્કશન કર્યું, ડેટા વેરહાઉસનું ડિસ્કશન કર્યું, એની અંદર આપણે વાત કરતા હતા કે ઇનિશિયલ સ્ટેજ, સૌથી પહેલું જે સ્ટેજ છે દેટ ઇઝ સોર્સ સિસ્ટમ. સોર્સ સિસ્ટમની અંદર આ ટાઈપના ડેટાબેઝ હોઈ શકે. ઓકે. ત્રીજું એક છે હાયરાર્ચિકલ ડેટાબેઝ કે જેમાં ટ્રી સ્ટ્રક્ચર ફોલો થતું હશે. However, they all have data structure. અહીંયા જોશો તો બધામાં તમને સ્ટ્રક્ચર મળવાનું જ છે. બટ ઓન ધી અધર સાઇડ આપણે બીજી સાઈડ જોઈએ તો unstructured data on the other hand does not have a data structure such as row and columns. આપણે હમણાં વાત કરી કે આજનો જે ટ્રેન્ડ છે એની અંદર ડેટા છે એ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ વેમાં પણ અવેલેબલ હોય છે. તો અનસ્ટ્રક્ચર હશે તો ત્યાં રો અને કોલમનું એક્ઝિસ્ટન્સ હશે નહીં, રાઈટ. It does not have a tree like structure. It does not have classes
એન્ડ ટાઈપ્સ આમાંથી કંઈ જ નહીં હોય, રોઝ નહીં હોય, કોલમ નહીં હોય, ટ્રી લાઇક સ્ટ્રક્ચર નહીં હોય, ક્લાસીસ નહીં હોય, ટાઈપ્સ નહીં હોય. Then how we can arrange this data, how we can store this data in data warehouse. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટાના. એક્ઝામ્પલ ઓફ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા આર ડોક્યુમેન્ટ્સ, ઇમેજીસ. તમે આ બધાને જોઈ શકો છો કે આમાં ક્યાંય તમને ટેબલ અને રો દેખાશે નહીં, રાઈટ? એને આપણે અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા કહીશું. તો ડોક્યુમેન્ટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા. ઇમેજ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા. એમાં ફોટોઝ બી આવી ગયા, diagrams ही આવી ગયા, and we can include pictures as well, right? Then audio is again unstructured. audio category માં આપણે શું include કરી શકીએ? songs, speech, sound, right? Then video ની અંદર film અને animation, again unstructured. streaming data, text, emails and internet website, these all are unorganized, unstructured, we can say. Arguably, some people say this kind of data is semi-structured data. હા, ઘણા બધા એવી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ બી કરે છે કે આ ડેટા છે એ ફૂલ્લી અનસ્ટ્રક્ચર્ડ નથી હોતો, બટ સેમી સ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા હોય છે. સેમી સ્ટ્રક્ચર શું કરવા? કેમ કે આપણે ઈમેલનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ઈમેલની અંદર સેન્ડરનો એડ્રેસ હોય, રાઈટ? રિસીવરનો એડ્રેસ હોય, સબ્જેક્ટ હોય, એના પછી મેઇન કન્ટેન્ટ હોય, અટેચમેન્ટ હોય. તો આવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ થયેલું છે, બટ એનો જે મેઇન કન્ટેન્ટ છે અગેન એ ટેક્સ્ટ ફોર્મમાં હશે. દેટ્સ વાય વી કેન કોલ ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રક્ચર એઝ સેમી સ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા, રાઈટ? This kind of data is semi-structured data with the argument that there is some structure, so it has attributes. For example, in an email has attributes such as from, to, date, sent, date created, date received, subject and body. A document has attributes such as a title, subject, author, number of pages, number of words, creation date and last modified date, right? અહીંયા બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે તમને, તમારી સામે છે. એક્ઝામ્પલ જોશો તો આઈડિયા આવશે કે ના આ રીતનું સેમી સ્ટ્રક્ચર એની અંદર હોય છે. How do you store unstructured data in the data warehouse? And after you store it, how do you get the information that you need out of this data? See, a question arise થાય છે અહીંયા કે આપણે જે અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા જોઈએ છીએ ડેટા વેરહાઉસની અંદર, એ આ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટાને સ્ટોર કેવી રીતે કરવો, રાઈટ? અગર એ સ્ટોર થઈ જાય છે, એન્ડ આફ્ટર યુ સ્ટોર ઇટ, how do you get the information that you need out of this unstructured data? આ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટાની અંદરથી ઇન્ફોર્મેશન છે એને કેવી રીતે ગેટ કરવી? Well, the answer to the first question is, for each unstructured data item, you define the attributes and then organize these items according to the attributes. You can store the unstructured data items in a relational database as a binary object column, right? With the attributes as other columns. Or you can store the unstructured data item in the file system and just store the pointer to the file in the database. અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટાબેઝને સ્ટોર કરવા માટેની કઈ ટેકનિક બતાવી છે કે રિલેશનલ ડેટાબેઝની અંદર તમે કોલમને બાઇનરી ઓબ્જેક્ટ કોલમ ડિફાઇન કરી અને એની અંદર જે નોટ છે એને સ્ટોર કરાવી શકો. ઓકે, each type of unstructured data has different physical and content attributes. These attributes can be stored in a relational or multi-dimensional database to enable the users to easily find a particular piece of unstructured data. અહીંયા શું કીધેલું છે કે અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા છે એનું ડિફરન્ટ ફિઝિકલ અને કન્ટેન્ટ એટ્રીબ્યુટ્સ હોય છે, રાઈટ? ધીસ એટ્રીબ્યુટ્સ કેન બી સ્ટોર્ડ ઇન અ રિલેશનલ ઓર મલ્ટી-ડાયમેન્શનલ ડેટાબેઝીસ. ડિપેન્ડ્સ તમારા પાસે કયા ટાઈપનો ડેટાબેઝ અવેલેબલ છે, મલ્ટી-ડાયમેન્શનલ કે રિલેશનલ, એની અંદર આ એટ્રીબ્યુટ્સને આપણે સ્ટોર કરી શકીએ. ધ કન્ટેન્ટ ઓફ ધ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા itself can be analyzed. એ પોતે એને એનાલાઇઝ કરી શકે, એને આપણે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરાવી શકીએ, એને આપણે કેટેગરાઇઝ કરાવી શકીએ
અને એની અંદરથી ઇન્ફોર્મેશન છે એને રિટ્રીવ કરાવી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ સે યુ હેવ 1 મિલિયન ઈમેલ્સ એઝ યોર અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા. આપણી પાસે 1 મિલિયન ઈમેલ્સ છે એ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટા છે, એ પડેલા છે આપણી પાસે. They have attributes such as from, to, CC, BCC, subject, date created, date sent, attachment, number of words in the body, host address, originator address, recipient address and so on. આ જે ઈમેલ છે એના એટ્રીબ્યુટ્સ જોઈએ તો એટ્રીબ્યુટ્સમાં આપણે શું ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ? તમે ક્યારેય ઈમેલ ખોલીને જોયું છે તો એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં તમને ફ્રોમ અને ટુ દેખાશે. એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેન્ડ કોપી ઓફ ધ સેમ ઈમેલ ટુ સમ અધર પર્સન યુ કેન યુઝ CC એન્ડ BCC, રાઈટ? આ બેનો પણ યુઝ કરી શકો. દેન યુ કેન ગીવ સબ્જેક્ટ ટુ યોર ઈમેલ, એમાં આપણે સબ્જેક્ટ લખીએ. દેન ડેટ ક્રિએટેડ, ડેટ સેન્ટ, આ ઓટોમેટિક છે. અટેચમેન્ટ તમે કંઈ કર્યું હોય તો આ બધાને તમે એઝ એન એટ્રીબ્યુટ તમારા ઈમેલના એટ્રીબ્યુટમાં યુઝ કરી શકો. You then store these attributes in a relational table and the emails are stored as files with the file name and location stored in the table. આ જે એટ્રીબ્યુટ્સ છે એને આપણે રિલેશનલ ટેબલની અંદર સ્ટોર કરાવી શકીએ અને ઈમેલ આર સ્ટોર્ડ એઝ અ ફાઇલ્સ. ઈમેલ છે એ ફાઇલના કન્સેપ્ટથી તમે સ્ટોર કરાવી શકો વિથ ધ ફાઇલ નેમ એન્ડ લોકેશન સ્ટોર્ડ ઇન ધ ટેબલ. ટેબલની અંદર એનું લોકેશન અને એનું ફાઇલ નેમ પણ તમે સ્ટોર કરાવી શકો છો. નેક્સ્ટ ટર્મ ઇઝ સર્ચિંગ. સર્ચની અંદર આપણે જોઈએ શું કરી શકાય. This section answers the second question, how do you get the information out from the unstructured data, right? પેલું આપણે જોયું કે ભાઈ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટાને સ્ટોર કેવી રીતે કરવો, કેમ કે આજનો જે ડેટા વેરહાઉસ છે, નવો જે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ છે એની અંદર આપણી પાસે અનઓર્ગનાઇઝ ડેટા પણ અવેલેબલ હોય. તો ડેટા વેરહાઉસની અંદર એને કેવી રીતે સ્ટોર કરવો, હાઉ ટુ સ્ટોર ધ ડેટા ઇન data warehouse if our data is unstructured, especially unstructured data. હવે માની લ્યો કે એને સ્ટોર કરી લીધો તો એની અંદરથી જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને કેવી રીતે આપણે એક્સેસ કરી શકીએ, ગેટ કરી શકીએ, રાઈટ? ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ હાઉ ડુ યુ ગેટ ધ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ unstructured data, right? The answer is by searching. આપણે એની અંદર સર્ચિંગ કરાવવું પડે. To get the information out of structured data, provided that you know the structure, you can do a select query, whether using a static report or manual interactive ad hoc queries. If you use a BI application, the application can go through the metadata and display the structure of the data and then assist you in navigating through the data to retrieve the information you need. See, અહીંયાના સોલ્યુશનમાં આપણને BI બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ એપ્લિકેશનનો યુઝ કરવા માટે કીધેલું છે. ધ એપ્લિકેશન કેન ગો થ્રુ ધ મેટાડેટા. આપણે જે મેટાડેટા ડિસ્કસ કર્યું હતું, આ જે એપ્લિકેશન છે મેટાડેટા રેફર કરશે અને ડિસ્પ્લે ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ડેટા, ડેટાનો સ્ટ્રક્ચર છે ને ડિસ્પ્લે કરાવશે. એન્ડ દેન અસિસ્ટ યુ, આપણને આસિસ્ટ કરશે. શેના માટે આસિસ્ટ કરશે? એટલે કે આપણને ગાઈડ કરશે ઇન નેવિગેટિંગ થ્રુ ધ ડેટા ટુ રિટ્રીવ ધ ઇન્ફોર્મેશન યુ નીડ. આપણને જે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે એનું નેવિગેશન કરવા માટેની ટેકનિક માટે એ આપણને આસિસ્ટ કરશે, ગાઈડ કરશે, જેના થ્રુ આપણે જે કન્ટેન્ટ જોઈએ છે એને ઇઝી વેમાં સર્ચ કરાવી શકીએ. To get the information out of unstructured data, especially text data such as documents, emails and web pages, you do a search. Like on the internet, the search engine has already crawled the data warehouse and indexed the unstructured data
the search engine has categorized an unstructured data based on their types and their properties, and in the case of web pages, their links. જેવું આપણે અહીંયા અનસ્ટ્રક્ચર ડેટાની અંદરથી સર્ચિંગ માટેનો ક્રાઇટેરિયા મૂકીએ છીએ, લાઈક સેમ વેમાં ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ એન્જિન છે એ પણ ક્રાઉલર એપ્લિકેશન થ્રુ જે પણ કન્ટેન્ટ સર્ચ કરવા માટે આપણે એની અંદર ટેક્સ્ટ બોક્સમાં એન્ટ્રી કરીએ છીએ, એવી જ રીતે અહીંયા વેરહાઉસની અંદર પણ અનસ્ટ્રક્ચર ડેટામાંથી કાંઈ પણ સર્ચ કરવા માટે આપણે એની અંદર કોઈ ટેક્સ્ટ છે એને સર્ચ કરાવીશું, રાઈટ. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ટાઈપ્સ એન્ડ ધેર પ્રોપર્ટીઝ. એના ટાઈપ કયા ટાઈપનો કન્ટેન્ટ છે એના પર પ્લસ એની પ્રોપર્ટીઝ પર ડિપેન્ડ છે. Now you can type what you want to find in a search box, and the search engine will go through its index, find the location of the information and display the result. સમજાયું? અહીંયા આગળ શું કહે છે કે ભાઈ જે આપણી પાસે એપ્લિકેશન છે એના થ્રુ આપણે શું કરી શકીએ, પહેલાં તો સર્ચ બોક્સની અંદર જે વર્ડ કે મોર દેન વન વર્ડ્સ ફાઇન્ડ કરાવવા છે એને સર્ચિંગ ક્રાઇટેરિયાની અંદર નોટ કરી દઈશું. એન્ડ ધ સર્ચ એન્જિન વિલ ગો થ્રુ ઇટ્સ ઇન્ડેક્સ. સર્ચ એન્જિન શું કરશે, એનું જે ઇન્ડેક્સિંગ કોલમ છે એની અંદર એને સર્ચ કરાવશે. ફાઇન્ડ ધ લોકેશન ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન, એ ઇન્ફોર્મેશનની લોકેશન છે એને સર્ચ કરશે, એન્ડ જે રિઝલ્ટ છે એને ડિસ્પ્લે કરાવશે. ઇટ કેન ઓલ્સો ઓફર પ્રી-ડિફાઇન્ડ સર્ચિસ wrapped in a nice hierarchical structure for you to navigate and choose. It can also memorize user searches that could assist you in defining what to type when searching. Search in the internet world has been around for quite a while, 10 to 15 years, but in data warehousing it is relatively new, 2 to 3 years. If the information in the data warehouse is huge, often it is easier to search than to browse. With search, you have only one box and you can type whatever you want. What user interface could be simpler than that, right? અત્યારે જે આપણે ગૂગલ સર્ચ એન્જિન યુઝ કરીએ છીએ કે એના જેવા કોઈ પણ સર્ચ એન્જિન યુઝ કરીએ છીએ ત્યાં આગળ આપણને એક ટેક્સ્ટ બોક્સ જોવા મળે છે. એ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર જસ્ટ તમારે જે વર્ડ્સ છે એને ટાઈપ કરવાના હોય છે, એના પરથી એનો અલ્ગોરિધમ છે એને સર્ચ કરીને બતાવશે. That is why currently search has become a trend in business intelligence and data warehousing. First, because people collect their unstructured data in a huge amount, and second, because search is easier to use even for structured data. અહીંયા આગળ સર્ચિંગ જે છે એ ઇઝી થઈ જાય છે. શું કરવા? કેમ કે અહીંયા આપણે જે સ્ટ્રક્ચર ડેટા કે અનસ્ટ્રક્ચર ડેટાની અંદરથી જે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે એ BI ટૂલ, બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સના જે ટૂલ છે એના થ્રુ બહુ જ ઇઝી વેમાં ગેટ કરી શકીએ છીએ. Service Oriented Architecture SOA is a method of building an application using a number of smaller independent components that talk to each other by offering and consuming their services. SOA શું છે? સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ આર્કિટેક્ચર છે કે જેમાં આપણે જે એપ્લિકેશનને બિલ્ડ કરવાના છીએ એ ઘણા બધા સ્મોલ પીસીસની અંદર બિલ્ડ કરાવશું, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોમ્પોનન્ટના ફોર્મમાં બિલ્ડ કરાવશું અને ફાઇનલી એને કમ્બાઇન કરીને આપણે આખી એપ્લિકેશન છે એને બિલ્ડ કરતા હોઈએ છીએ. એને આપણે કોમ્પોનન્ટ કહીએ કે જે અલગ અલગ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે. This component can be distributed. In fact, they can be located on different side of the world. આ જે કોમ્પોનન્ટ બિલ્ડ થાય છે એને આપણે અલગ અલગ લોકેશન પર સ્ટોર કરાવી શકીએ. ઇનફેક્ટ નોટ ઓનલી ઇન અ સિંગલ પ્લેસ, એક જ પ્લેસમાં નથી હોતા, બટ એ વર્લ્ડના કોઈ પણ અલગ અલગ લોકેશન પર
સિચ્યુએટેડ હોય છે. ઓલમોસ્ટ એવરી લાર્જ એપ્લિકેશન કેન બેનિફિટ ફ્રોમ એન SOA approach. You don't build one giant application anymore. Instead of that, you build many smaller pieces that talk to each other. અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે SOA અપ્રોચ અપ્લાય કરવાથી કોઈ પણ લાર્જ એપ્લિકેશન છે એને એડવાન્ટેજ મળે જ છે, કેમ કે એને આખી જે એપ્લિકેશન છે એ સિંગલ ફોર્મેટમાં બિલ્ડ કરવી પડતી નથી, બટ એ એવા નાના નાના પીસીસ બિલ્ડ કરે છે કે જે એકબીજા સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકે. It is the nature of the IT industry that application will need to be replaced every several years. IT ઇન્ડસ્ટ્રીનો નેચર છે કે અમુક ટાઈમ થાય, થોડો ટાઈમ થાય, લાઈક 4 કે 5 વર્ષથી 8 વર્ષ થાય એટલે આપણે એપ્લિકેશનની નીડ છે એ રિપ્લેસ થાય છે, બદલાય છે. It could be because of obsolete technology or because of the functionality. શેના લીધે બદલાય છે? તો જૂની ટેકનોલોજી થઈ ગઈ હોય, ઓબ્સોલેટ ટેકનોલોજી એટલે, or because of the functionality ના ફંક્શન્સ ચેન્જ થયા હોય, એની ડિમાન્ડ ચેન્જ થઈ હોય. આ કેસની અંદર આપણે આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એપ્લિકેશન છે એને થોડા થોડા વર્ષમાં રિપ્લેસ કરવી પડે છે. If you make one giant application, it would be costly to replace it. If you make it from a number of smaller independent components, it will become easier to replace it. આ સૌથી મોટો એનો એડવાન્ટેજ આપણે કહી શકીએ, રાઈટ, કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોમ્પોનન્ટ છે પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક કરતા હોય તો જ્યારે પણ એપ્લિકેશન, જાયન્ટ એપ્લિકેશન છે એની અંદર કાંઈ રિપ્લેસમેન્ટની જરૂરત પડે તો આખી સિસ્ટમ ચેન્જ કરવાની જગ્યાએ આપણે જે પર્ટિક્યુલર કોમ્પોનન્ટ છે એને રિપ્લેસ કરાવી શકીએ. જો આપણે આખી એપ્લિકેશન રિપ્લેસ કરાવશું તો ઇટ વુડ બી કોસ્ટલી ટુ રિપ્લેસ ઇટ, રાઈટ. એની કોસ્ટિંગ છે એ ખૂબ વધી જઈ શકે. This enables you to rebuild one component with newer technology without affecting the others. જો આપણે કમ્પોનન્ટ સિસ્ટમનો યુઝ કરશું તો SOAનો યુઝ કરશું તો પર્ટિક્યુલર એક જ આપણે પીસ ઓફ કોમ્પોનન્ટ છે એને રિપ્લેસ કરવાનો હોય, જેથી બીજી બધી આખી જે સિસ્ટમ છે એને રીબિલ્ડ કરવી પડશે નહીં. Now how does this SOA relate to data warehousing? વેરહાઉસિંગ સાથે એનું શું રિલેશન છે? A data warehouse system consists of many components. તમે જોયું હશે કે ભાઈ સોર્સ સિસ્ટમ છે, ETL સિસ્ટમ છે, ડેટા ક્વોલિટી મિકેનિઝમ છે, ડેટા મેટાડેટા છે, ઓડિટ અને કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે, BI પોર્ટલ છે, રિપોર્ટિંગ એપ્લિકેશન, OLAP અને એનાલિટિકલ એપ્લિકેશન્સ છે. એનાથી આખી ડેટા વેરહાઉસ છે એ આપણે બિલ્ડ કરેલું છે. You can build it as one giant application with all the components tightly coupled. That is, you cannot replace one component without affecting the other component. Or you can build it in service-oriented architecture. You build it as a number of smaller independent components which can talk to each other by offering and consuming their services. SOAની અંદર આપણે જે અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ્સ બિલ્ડ કરીએ છીએ એ એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે અને એકબીજાના જે સર્વિસીસ છે એકબીજાને ઓફર કરી શકીએ, એટલે કે એકનું ઇનપુટ એ બીજા માટે આઉટપુટ થઈ શકે, રાઈટ. Now real time data warehouse, આની અંદર શું છે? રિયલ ટાઈમ ડેટા વેરહાઉસની અંદર a data warehouse a few years ago was usually updated every day or every week. In the past 2 to 3 years there has been more and more demand to increase the frequency of updates. The users want to see the data in the data warehouse updated every 2 minutes or even in real time. એટલે કે સોર્સ સિસ્ટમની અંદર ડેટા બદલાય, ઇમિડિયેટ ડેટા વેરહાઉસની અંદર પણ ડેટા છે એ અપડેટ થવો જોઈએ, આવી ડિમાન્ડ છે. A real-time data warehouse is a data warehouse that is updated the moment the transaction happens, right? For example, you can put triggers on the sales transaction table in the source system so that whenever there is a transaction inserted into the database, the trigger fires and sends the new record to the data warehouse. આપણે ટ્રિગર્સ જોઈ ગયા છે. જેવું તમારું મેઇન ટેબલ અપડેટ થાય
ઇમિડિયેટ તમારું જે એના રિલેટેડ ટ્રિગર હશે એ ફાયર થશે. તો અહીંયા તમે નોર્મલ સોર્સ સિસ્ટમ સાથે એક ટ્રિગર છે એને સેટ કરાવી શકો, જેનાથી શું થશે કે જ્યારે સોર્સ સિસ્ટમની અંદર ચેન્જ આવે, જ્યારે પણ કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ નવો ડેટા ઇન્સર્ટ કરે, ઇમિડિયેટ the related trigger will be fired અને એ શું કરશે, it will send the message to the data warehouse in the form of a single message. The other approach of implementing a real-time data warehouse is to modify the operational source application to write the data warehouse tagging area. બીજો એક અપ્રોચ એ છે કે જ્યારે સોર્સ સિસ્ટમની અંદર ચેન્જ આવે ત્યારે ડેટા વેરહાઉસનો જે સ્ટેગિંગ એરિયા છે એની અંદર ઇમિડિયેટલી એ નવો રેકોર્ડ છે એની સાથે સાથે ઇન્સર્ટ થઈ જાય, રાઈટ. ઇન ધ સ્ટેગિંગ ડેટાબેઝ યુ પ્લેસ ટ્રિગર્સ. આપણે સ્ટેગિંગ એરિયામાં પણ ટ્રિગર્સ છે એને પ્લેસ કરી શકીએ. You place triggers that would be invoked every time there is a new record inserted and these triggers update the data warehouse. આ ટ્રિગર થ્રુ આપણો જે ડેટાબેઝ છે, ડેટા વેરહાઉસ માટેનો જે ડેટાબેઝ છે એ ઇમિડિયેટ અપડેટ થઈ જાય. સો ઇન ધીસ વે વી કેન કીપ અપડેટિંગ અવર ડેટા વેરહાઉસ વિથ અ રિયલ ટાઈમ ડિમાન્ડ, રાઈટ. આજના સેશન માટે આટલું ઇનફ છે. In the next session we will discuss about the architecture of data warehouse. Thank you. See you in the next session.